সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাই। জয় গুরু সবাইকে। এই সন্ধ্যাকালীন মহতি সৎসঙ্গে আপনাদের প্রতি প্রত্যেককে আহ্বান জানাই। আজকে আমরা দেখতে দেখতে ভাদ্র পরিক্রমার অনেকগুলো দিন অতিক্রম করে এসেছি। আজ দিন 12ই ভাদ্র, প্রায় 2 সপ্তাহ হতে চললো আমরা প্রিয় পরমের শুভ আবির্ভাবের মাস পার করে এসেছি। আজকের এই মহতি সৎসঙ্গে পরম দয়ালের ভোগ নিবেদন করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী ভীমলাল মিস্ত্রি দাদা। তার নাতির শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ভোগ নিবেদন করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী তাপস ঘোষদা পারিবারিক মঙ্গল কামনার্থে, এবং ভোগ নিবেদন করেছেন শ্রীমতী রমাকলে পারিবারিক মঙ্গল কামনার্থে। আমি এই তিন পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের এবং পারিপার্শ্বিক প্রতি প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন নিশ্চচ্ছল মঙ্গলময় এবং সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। এনারা যেন এইভাবেই প্রিয় প্রিয় পরমকে মাথায় নিয়ে চলেন। আজ সৎসঙ্গ উপযোজনা কেন্দ্র সংখ্যা 8 থেকে এই মহতি সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে, সৎসঙ্গ বিহার ধানবাদ পরিচালিত। আবারও আপনাদের প্রতি প্রত্যেককে আহ্বান জানাই মহতি সৎসঙ্গে সবাই শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবেন, যুক্ত থাকতে চেষ্টা রাখবেন, কারণ প্রিয় পরম আর আচার্যদেবকে কেন্দ্র করে এই মহতি সৎসঙ্গের আয়োজন। তো আমরা যদি এখান থেকে অকারণবশত বেরিয়ে যাই তাহলে এটা তাদের অপমান করা হবে। যখন কেউ প্রিয় পরমের বার্তা বা প্রিয় পরমের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, কেউ দয়া করে সেই মুহূর্তে নিজের অডিও অন করবেন না, তাতে যারা পরিবেশন করছেন তাদের ভাব নষ্ট হতে পারে। সৎসঙ্গ শুরু হবে ঠিক সন্ধ্যে 7:30 থেকে। ঠিক সন্ধ্যে 7:30টার সময় শঙ্খধ্বনি করবেন শ্রীমতী শুভ্রা ঘোষমা। তারপরেই সৎসঙ্গ বিহার ফতেপুর সাউথ 24 পরগনা থেকে আজকে সন্ধ্যাকালীন বিনতি প্রার্থনা ধরবেন শ্রীমান শুভবর ভাই। তারপর নাম ধ্যান, বাণী পাঠ, সঙ্গীত, ইষ্ট প্রসঙ্গ, আবার সঙ্গীত, আবার ইষ্ট প্রসঙ্গ। এই ধারাবাহিকতার সাথে আমরা এক এক করে এগিয়ে যাব আজকের এই মহৎ সৎসঙ্গে। জয় গুরু সবাইকে। শঙ্খধ্বনি করবেন শ্রীমতী শুভ্রা ঘোষমা। बार बार करो बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत केदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, यैनी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाए, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साध संघ कर सार रस मन पियाया घाय, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आए। तरप उठे वे कल रघु कैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लघु गह मन थिरताई। सुरत चरे आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रख चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरत नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बर खा करो
खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करू गावत रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बर खा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करू गावत रहो नित राधा स्वामी शुकर करू गावत रहो नित জয় গুরু স্বামী राधा জয় গুরু। स्वामी बार बार करो जोर कर सविनय करो पुकार साध संग मही देवन तो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुषो आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मही देवा प्रभु दीनवधीनवनाथो हाथ का हाथ मान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब में परा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिना और न दूसरा জয় গুরু। अब करो दया पर तकुश तुम द्वारे विलंब क्यों दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार साध संग महि देवन तो परम गुरु दातार साध संग महि देवन तो परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं त्वत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं त्वत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनादिस्य गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्द्यातीतं गगनसदृशं दत्तं शान्तिलक्ष्यम् एकं नित्वं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि जय गुरु জয় গুরু। এখন আমরা এগিয়ে যাব নামের জন্য। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। এখন আমরা এগিয়ে যাব অমেয় গ্রন্থাদি পাঠের জন্য। সর্বপ্রথম আমি শ্রী হস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ বাংলা পাঠের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় শ্রী তারকনাথ দাস দাদাকে। জয় গুরু। জয়গুরু, সকল জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী কাঞ্চনের আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব সবাইকে বিশেষ করে বলেছেন, কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাৎ তফাৎ, খুব তফাৎ থাকো। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন, বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মাই কামিনী নয়কো। মায়ের শেষে ঘি দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ, সাবধান, মাকে মাগি ভেবে বড়। প্রত্যেকের মাই জগজ্জননী, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ এমন করে ভাবতে হয়। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুঁতে নেই, যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো, এমনকি মুখদর্শন না করা আরো ভালো। আমার কাম করে দিলে গেল না বলে চিৎকার পারলে কখনোই তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কাম করে দিয়ে গন্ধ নেই, মন যাতে ওসব ভুলে যায়। মনে কামপ্রদায়ী ভাব না এলে কি করে তারা প্রকাশ পাবে? উপায় উচ্চতর উদারভাবে নিমজ্জিত থাকা। সৃষ্টিতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনায় কামরিপুর দমন হয়। কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধীয় যে কোনো রকম আলোচনাতে ওতে আসক্তি এনে দিতে পারে। ওসব আলোচনা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন সত্যানুসরণ পাঠের জন্য আহ্বান জানাবো শ্রদ্ধেয় ভীমলাল মিস্ত্রি দাদাকে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় गुरु। আগে জয় গুরু পাঠ করুন। जगत में मनुष्य जो कुछ भी दुख पाता है उसमें अधिकांश ही कामी कांचन की आसक्ति से आते हैं। इन दोनों से जितना दूर हट कर रहा जाए उतना ही मंगल। भगवान श्री राम कृष्णदेव ने सभी को विशेष रूप से कहा है, कामनी कांचन से दूर दूर बहुत दूर रहो। कामनी से काम हटा देने से ही ये माँ हो पड़ती है, विष अमृत हो जाता है। और माँ ही है, कामनी नहीं। माँ शब्द के अंत में घी जोड़कर सोचने से ही सर्वनाश, सावधान। माँ को मांगी सोच न मरो, प्रत्येक की माँ ही है जगत जननी। प्रत्येक नारी की है अपनी माँ का विभिन्न रूप, इस प्रकार सोचना चाहिए। मातृभाव हृदय में प्रतिष्ठित हुए बिना स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। जहां तक कि मुख दर्शन तक नहीं करना और भी अच्छा है। मेरे काम क्रोधादि नहीं गए कहकर चिल्लाने से वे कभी नहीं जाते। ऐसा कर्म, ऐसी चिंता का अभ्यास कर लेना चाहिए जिसमें काम क्रोधादि की गंध भी नहीं रहे। मन जिससे उन सब को भूल जाए। मन में काम क्रोधादि का भाव नहीं आने से वे कैसे प्रकाश पाएंगे? उपाय है उच्चतर उदार भाव में निमज्जित रहना। शिष्टत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र इत्यादि की आलोचना से काम रिपु का दमन होता है। कामनी कांचन संबंधी किसी भी प्रकार की आलोचना ही उसमें आसक्ति ला दे सकती है। उन सभी आलोचनाओं से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। জয় গুরু দাদা। এখন আমি নারী নীতি বাংলা পাঠের জন্য আহ্বান জানাবো শ্রদ্ধা শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ মাকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা,
তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবে সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। সুখ ও ভোগ। এখন সুখ মানে তাহাই যাহা দিনটাকে সত্তা বা জীবনটাকে সুস্থ, সজীব ও উন্নত করিয়া পারিপার্শ্বিককে অমন্তর করিয়া তোলে। আর প্রকৃত ভোগ তখনই সেখানে তাহাকে অভিনন্দিত করে। বাণী সংখ্যা 4। জয়গুরু, সকলকে আমার জয়গুরু। জয়গুরু। এখন নারীর নীতি হিন্দি পাঠের জন্য আহ্বান জানাবো শ্রদ্ধা শ্রীমতী কাঞ্চন চৌধুরী মাকে। जय गुरु। জয় গুরু মা। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नतजानू हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। सुख और भोग। सुख का अर्थ वही है जो बीइंग को, सत्ता या जीवन को सुस्त सजीव और उन्नत कर पारिपार्श्विक को उस प्रकार बना दे। प्रकृत भोग तभी वहां उसे अभिनंदित करता है। वाणी संख्या 4। जय गुरु। জয় গুরু মা। এখন পরম দয়ালের চলার সাথী গ্রন্থ পাঠের জন্য আমি আহ্বান জানাবো শ্রী শ্রী ঠাকুরের যাজক পাঞ্জাধারী কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী অসিত কুমার ঘোষ দাদাকে। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের কথিত পবিত্র গ্রন্থ চলার সাথী থেকে পাঠ করছি। বন্দে পুরুষোত্তমম। বিষয় ভগবান বাস্তবতায়। না জানার কল্পনায় তুমি তোমার ভগবানকে মূর্ত করতে চেষ্টা করিও না। ব্যর্থতায় চিরাবসন্ন হইবার পথ সৃষ্টি করিও না। যেখানে তোমার সর্ব বা অধিকাংশ বৃত্তি সার্থক হয় সেখানে তোমার প্রয়োজন ভালোবাসা, ভক্তি ও প্রেমকে নিয়োজিত করো। তোমার ভগবান সেইখানেই তোমার বোধে প্রকৃত হইয়া প্রকট হইবেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ভগবান ভয় নাই, ভ্রান্তি তোমাকে বিপদগামী করিতে পারিবে না। বাণী সংখ্যা 82। বন্দে। জয় গুরু দাদা। বন্দে জয় গুরু। এখন আমি পরম দয়ালের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠের জন্য আহ্বান জানাবো শ্রদ্ধেয় শ্রী লাবণ্য চট্টরাজ দাকে। জয় গুরু। সম্ভবত জেঠু নেই। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠের জন্য আমি আহ্বান জানাবো আমার বাবা শ্রদ্ধেয় শ্রী গৌতম নিয়োগীকে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে পাঠ। রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিষেধ ঢের ভালো, অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো। তা শুধু রোগে নয়, অকল্যাণকর যা কিছু তার বেলাতেও। বাণী সংখ্যা 8। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। আজ সৎসঙ্গ বিহার ধানবাদ পরিচালিত সৎসঙ্গ উপজেলা কেন্দ্র 8 থেকে এই মহতী সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে। আবারও আপনাদের প্রতি প্রত্যেককে আহ্বান জানাই এই মহতী সৎসঙ্গে। আজ এই মহতী সৎসঙ্গে প্রিয় পরমের ভোগ নিবেদন করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী ভীমলাল মিস্ত্রি দাদা তার নাতির শুভ জন্মদিন উপলক্ষে, শ্রী তাপস কুমার ঘোষ দাদা পারিবারিক মঙ্গল কামনার্থে এবং শ্রীমতী রমা কোলেমা পারিবারিক মঙ্গল কামনার্থে। আমি আবারও এনাদের পরিবারের পারিপার্শ্বিকের সর্বাঙ্গীন নিশ্চচ্ছল মঙ্গলময় এবং সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। এনারা যেন এইভাবেই প্রিয় পরমকে কেন্দ্র করে নিজের জীবন পথে এগিয়ে যান। আজকে এই মহতী সৎসঙ্গে শঙ্খধ্বনি করেছেন শ্রীমতী শুভ্রা ঘোষমা, তারপর প্রার্থনা করেছেন শ্রীমান শুভজিৎ বর সৎসঙ্গ বিহার ফাতেপুর থেকে, তারপর
নাম করলাম আমরা, তারপর সত্যানুসরণ বাংলা পাঠ করলেন শ্রী তারকনাথ দাস দাদা, হিন্দি পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় ভীমলাল মিস্ত্রি দাদা, তারপর নারীর নীতি বাংলা পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ মা, হিন্দিতে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী কাঞ্চন চৌধুরী মা, তারপর চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করলেন পরম দয়ালের যাদব কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী অসিত ঘোষ দা, তারপর স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী গৌতম নিয়োগী। আমি এনাদের এবং এনাদের পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রতি প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন ইষ্টচ্ছল এবং মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। এনারা সবাই খুব খুব ভালো থাকেন, আনন্দে থাকেন, আর প্রিয় পরমকে নিয়ে এইভাবেই যেন চলতে পারেন। আমি আবারও বলে দিচ্ছি সবাইকে একবার, যখন কেউ প্রিয় পরমের বার্তা বা প্রিয় পরমের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, তখন আপনারা চেষ্টা রাখবেন দয়া করে, আপনাদের সবার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, কারোর যেন মাইকটা অন না হয়। কারণ যারা পরিবেশন করছেন তাদের ভাব নষ্ট হয়ে যায়। একেই আমরা তারের মাধ্যমে, নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত রয়েছি, একসাথে অনেকগুলো মাইক অন হলে সেখানে নেটওয়ার্ক ফ্লাকচুয়েশন হয়। তো আমার সবার কাছে বিনীত বিনীত অনুরোধ, কেউ দয়া করে নিজের অডিও অন করবেন না। জয় গুরু। এখন এগিয়ে যাব পরবর্তীতে। সর্বপ্রথম আমি সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি রানীগঞ্জ থেকে শ্রদ্ধেয়া জয়শ্রী মুখুটি মাকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু হতে জয় গুরু। আগে জয় গুরু। গুরু পরিবারের সবাই, হ্যাঁ, গুরু পরিবারের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে অনলাইনে সমস্ত মায়ের ও দাদাদের আমার আনন্দিত জয় গুরু জানাই। আমি একটা সঙ্গীত পরিবেশনা করার চেষ্টা করছি।
सबको भुलाया सकल वासना बंधन छोड़ा सकल वासना बंधन छोड़ा तुमसे प्रीति लगायो प्रभु तुमसे प्रीति लगायो पिंडाल में फंस गया मैं डूबा तुम बिन कुछ न सुहायो पिंडाल में फंस गया मैं डूबा तुम बिन कुछ न सुहायो जन्म की प्यासी बुझाई चरण में आश्रय मैंने पाई जन्म की प्यासी बुझाई चरण में आश्रय मैंने पाई भव भय शंका पापो दहंगो भव भय शंका पापो दहंगो तुमने आज मिटायो प्रभु तुमने आज मिटायो पिंडाल में फंस गया मैं डूबा तुम बिन कुछ न सुहायो पिंडाल में फंस गया मैं डूबा तुम बिन कुछ न सुहायो प्रभु जी तुमने कैसा रास रचायो कैसा नास रचायो मेरे मन की तू है ज्योति अब तो तू ही मेरी शक्ति मेरे मन की तू है ज्योति अब तो तू ही मेरी शक्ति दास में तेरा सेवा करूं मैं दास में तेरा सेवा करूं मैं जीवन तुमको चढ़ायो प्रभु जीवन तुमको चढ़ायो पिंडाल में फंस गया मैं डूबा तुम बिन कुछ न सुहायो पिंडाल में फंस गया मैं डूबा तुम बिन कुछ न सुहायो प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो कैसा रास रचायो प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो कैसा रास रचायो जय गुरु জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুবই সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। আমরা সত্যি করেই তিনি আমাদেরকে ফাঁসিয়েছেন ভালোবাসার জালে। আমরা তার প্রেমে মত্ত, আমরা তার প্রেমেই পাগল। তার জন্য আমরা প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে কেন্দ্র করেই মেতে থাকি, তাকে কেন্দ্র করেই মতে থাকি। আপনি মুগ্ধ করলেন আপনার সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের সবাইকে। পরমদয়ালের রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিকের সর্বাঙ্গীন ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় এবং সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। থাকেন মা। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আমরা এগিয়ে যাব পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। এখন সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আমি আহ্বান জানাই শ্রীমতী শিলা ঘোষাল মাকে। জয় গুরু মা।
শিলা মায়ের ইয়ারফোন হঠাৎ করে কাজ করছে না, আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আমি দেখতে পাচ্ছি সুদূর কলকাতা থেকে। এখন আমি আহ্বান জানাই কলকাতা থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রী উৎপল বরার দাদাকে একটা সঙ্গীত পরিবেশনার জন্য। জয়গুরু দাদা। আমরা কাউকে পাচ্ছি না সঙ্গীতে, এগিয়ে যাবো ইষ্ট প্রসঙ্গে। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি আহ্বান জানাবো পরম দয়ালের দীক্ষাদাতা কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী ষষ্ঠীপদ মাহাতো দাদাকে। আমরা কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি আহ্বান জানাবো পরম দয়ালের দীক্ষাদাতা কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী অসীম কুমার ভট্টাচার্য দাদাকে। জয় গুরু। জয়। শোনা যাচ্ছে ভালো? আগে শোনা যাচ্ছে হ্যালো। একদম পরিষ্কার। সর্বপ্রথম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পূজ্যপাদ বাবাইদা এবং ঠাকুর পরিবারের সমস্ত সদস্যদের আতুল চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। এবং আজই সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রী শ্রী ঠাকুরের পুত পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, ভক্তমণ্ডলী, আমার শ্রদ্ধাভাজন দাদারা, ভক্তিমতী কল্যাণিয়া মায়েরা, স্নেহের ছোট ছোট ভাই বোন এবং ছেলেমেয়েরা, সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা, প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। সবাইকে জয়গুরু। আজকে ধানবাদ সৎসঙ্গ বিহারের তরফ থেকে আমাদের 8 নম্বর উপজেলা কেন্দ্রের যিনি দেখাশুনো করছেন শ্রদ্ধেয় গৌতম নিয়োগীদা, তিনি আমাকে দয়া করে এই সৎসঙ্গে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আর আজকে যারা ভোগ নিবেদন করেছেন, শ্রী ভীমলাল মিস্ত্রি দা তার নাতির শুভ জন্মদিন উপলক্ষে, শ্রীমতী রমা কুলেমা তার পারিবারিক মঙ্গল কামনায় এবং শ্রী তাপস ঘোষদা তার পারিবারিক মঙ্গল কামনায় আমিও ব্যক্তিগতভাবে পরম দয়ালের রাঙা রাতুল চরণে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে প্রার্থনা জানাই প্রত্যেকের জীবন সুন্দর, শান্তিময়, আনন্দময়, সর্বোপরি ঠাকুরময় হয়ে উঠুক, এ আমি প্রার্থনা করি। সবাই আপনারা ভালো থাকবেন। আজকে শুভ ভাদ্র মাস, পূর্ণ মাস, পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের এটা জন্ম মাস। ভাদ্র মাস আমাদের সমাজে আমাদের পতিত বলে মানা হয়, শুভ কাজ হয় না। দয়াল তো পতিত পাবন, তাই তিনি দয়া করে এসেছেন পতিতকে উদ্ধার করার জন্য। এই ভাদ্র মাসেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আমরা ঠাকুর সম্পর্কে বলার চেষ্টা করি। আমি তো বক্তা নই, তবে আমার জীবনে আমি যা দেখে চোখে বা একটু আধটু করার মধ্য দিয়ে যে অনুভূতি হয়েছে, যা বুঝতে পেরেছি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, তারই কিছু কথা মানুষের কাছে আমি পরিবেশন করার চেষ্টা করি। কারণ কি জানেন, যে আমাদের জীবনটা হচ্ছে কিরকম, আমরা ঠাকুরকে দেখেছি, ঠাকুরের কথা বলি, ঠাকুরের ভাবভঙ্গি আমাদের জানা আছে, তার আদর্শের কথা আমরা জানি, বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আমরা শুনি, বইপত্র পড়ি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে সেই অন্ধের হাতি দেখার মতন। আমরা সম্পূর্ণ রূপটা ঠাকুরের তো পাইনি সবাই। কাজে যে যতটুকু দেখেছি সে ততটুকুই আমরা বলতে পারি। কারণ আমরা ছোটবেলায় গল্প পড়েছিলাম, 4 জন অন্ধ ছিল, গ্রামে হাতি এসেছিল, সবাই দেখতে গেছে হাতি, তখন তারা বলছে আমরাও হাতি দেখবো। তখন বলছে তোমরা কি করে হাতি দেখবে, তোমরা তো অন্ধ, চোখই নাই। তো বলছেন আমাদের নিয়ে চলো, আমরা হাত দিয়ে দেখে বুঝতে পারবো। তো নিয়ে যাওয়া হলো। কেউ পেটে হাত দিল, সে বলছে ওরে বাবা এটা দেয়ালের মতন। কেউ পায়ে হাত দিল, সে বলছে যে ও বাবা এ তো খাম্বার মতন। কেউ সেই সুরে হাত দিল, বলছে এ তো লম্বা দড়ির মতন গো।
তারপরে যে আবার দাঁতে হাত দিল সে বলছে এ তো গদার মতন। যাই হোক, চারজনে দেখে এসে ঝগড়া লড়াই করছে। ও বলছে হাতি দেখতে কিরকম, তো ওরা বলছে, কেউ বলছে একটা দেওয়ালের মতন, কেউ বলছে একটা খাম্বার মতন, কেউ বলছে দড়ির মতন, কেউ বলছে গদার মতন। তখন এক ভদ্রলোক এসে বলছেন, তোমরা চারজনেই সত্যি কথা বলতে, ঠিক বলেছ, কিন্তু যে যতটুকু দেখেছ ততটুকুই বুঝতে পেরেছ। হাতির বিশাল দেহ, সবকিছুই তার মধ্যে আছে। কাজে আমাদের পরম দয়ালের ব্যাপারটাও আমার ব্যক্তিগত বোধে তাই মনে হয়, সেটা আমরা যে যতটুকু দেখেছি, তার জন্য করেছি, সে ততটাই তাকে বুঝতে পেরেছি। যাই হোক, আজকে আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরকে নিয়ে সারা বিশ্বে যেখানে আমাদের সৎসঙ্গীরা আছে, তারা কিন্তু আজকে এই তার শুভ ভাদ্র মাসে তারা মেতে আছে সৎসঙ্গ নিয়ে, ঠাকুরকে নিয়ে। তা আজকে আমরাও এখানে আনন্দ করছি ঠাকুরকে নিয়ে। তো এই ঠাকুর যে এলেন, ঠাকুরকে কে নিয়ে এলেন, একটু যদি ইতিহাস আমরা জানার চেষ্টা করি, জানি, কিন্তু আমরা ঠাকুরের জীবনে 10 পুরুষের কাহিনী কিন্তু আমাদের কাছে আছে, তার ভক্তরা সেটা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন আমাদের কাছে। কিন্তু আমি একটু এগিয়ে যাই ঠাকুরের মায়ের বা ঠাকুরের বাবার সম্পর্কে। তার দয়ার কথা, ঠাকুরের কৃপার কথা, ঠাকুরের ভালোবাসার কথা আমরা রোজ শুনছি, খুব ভালো লাগছে, আরও আমরাও সমৃদ্ধ হচ্ছি শুনে। কিন্তু তার কোথা থেকে এলেন, কে নিয়ে এলেন, কেমন করে এলেন, তাও তো একটু জানা দরকার। এমনি তো কিছু হয় না, কারণ এই একটা এরোপ্লেন ল্যান্ড করাতে কিন্তু একটা বৃহৎ জায়গার দরকার হয়। দীর্ঘদিন ধরে এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়, সরকার আরব আরব টাকা খরচা করে, তারপরে একটা এরোপ্লেন ল্যান্ড করার একটা জায়গা হয়। এমনি এমনি কিন্তু হয় না কিছু। ঠিক তেমনি যখন তিনি আসেন প্রভু, তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় অনেক আগের থেকে। আমরা একটা কথা জানি যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের আসার বহু পূর্বে, 4টে জেনারেশন আগে কিন্তু ঠাকুরের যে শতনাম তা কিন্তু পৌঁছে গেছিল। এটা প্রত্যেক যুগে পাওয়া গেছে, ইতিহাসে সেটা সাক্ষ্য আছে। সেখানে ঠাকুর যখন আসেন তার 4 পুরুষ আগে কিন্তু তার শতনাম চলে এসেছে এখানে। তার নামী পুরুষ তিনি এলেন কিন্তু অনেক পরে, সেটা তারা ধরে রেখেছিলেন নামকে। তারা সেই আগ্রা দয়ালবাগে যে আমাদের রাধাস্বামী সৎসঙ্গ আছে, সেখানকার সন্ত পুরুষরা। এই প্রথম সন্ত ছিলেন হুজুর মহারাজ, আর অন্তিম সন্ত ছিলেন সরকার সাহেব। তো এই 4টে জেনারেশন ধরে কিন্তু ধরে রেখেছে নামটাকে। তাই সরকার সাহেব যখন ঠাকুরের তার অবতরণ করলেন, তার আবির্ভাব হলো, তখন সরকার সাহেব বলেছিলেন, নাম কা নামি আ গায়া, মেরা কাম হো গায়া। এ ঠিক কেমন জানেন? এই যে মনে করুন আমরা ধানবাদে আছি, ধানবাদের আমাদের চিফ মিনিস্টার আছেন আমাদের হেমন্ত সোরেন, তিনি আসবেন ধানবাদে। এর আগে তখন একবার বিরাট তাকে আয়োজন করা হলো, ধানবাদ সাজলো, রাস্তাঘাট পরিষ্কার হচ্ছে, কোথায় আসবেন, সার্কিট হাউসে রং করা হচ্ছে, কোথায় মিটিং করবেন, কি খাবেন, ইত্যাদি তার কি প্রোগ্রাম অন্তত 1 মাস আগেই কিন্তু খবর চলে এসছে। দেখে আসছেন চিফ মিনিস্টার, আসছেন হেমন্ত সোরেন, তাই এত সাজাগোজা হচ্ছে। ঠিক তেমনি প্রভু যখন আসেন স্বয়ং লীলা করার জন্য, এই বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য, তার কিন্তু একটা পরিকল্পনা আগের থেকে তৈরি হয়। সেই রকমই নাম কিন্তু আগে আসে, আর সেই ব্যক্তি আসেন পরে। ঠিক তেমনি তার সঙ্গে সেটাই ঘটেছিল। তাই তার সাধনা কে করেছিল, এই ভূমিপ্রস্তুত তার মার কথা আমরা জানি, ঠাকুরের দিদিমার কথা কৃষ্ণা সুন্দরী তিনিও করেছিলেন। আর কৃষ্ণা সুন্দরী দেবীর যে মা, তিনি হচ্ছেন কৃপাময়ী দেবী, তার কথা আমরা জানি। তাই আমি একটা দুটো কথা ঘটনা শেয়ার করি, যে তারা কেমন করে প্রস্তুত করেছিলেন ঠাকুরের আসার জায়গা। সেটা মানে ঠাকুরের মায়ের যে দিদিমা, মনমোহিনী দেবীর যে দিদিমা, তিনি বা সুন্দরী দেবী, তিনি তার সবসময় তাই হরিনাম করতেন। হরিনাম ছাড়া তার মুখে কোনো কথা নেই, বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। তার পক্ষে বহু মানুষ ছিল এবং বিপক্ষে অনেক লোকে ছিল। অনেকে তার কিন্তু তার টিটকারি মারত, তার পিছনে লাগতো, কি তুমি সারাদিন হরিনাম হরিনাম করো, হরিবল করো, কি তোমার হরি, দেখিনি তোমার হরিকে কোনোদিন, আর তুমি বলো হরি সব, হরি বিনা জগতে কিছু নাই। তিনি সে উন্মাদ ছিলেন সেই হরি হরি করতে করতে। একদিন তার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সেই কৃপাময়ী দেবীর, তারা কি করেছিলেন, একটা গ্রামে কুয়ো ছিল,
সেই কুয়োটার থেকে সবাই জল আনতে যেত। ত্রিপাইময় দেবীও সেখান থেকে জল আনতেন। তো তিনি কলসি নিয়ে যখন গেছেন, গিয়ে দেখেন সব মায়েরা দাঁড়িয়ে আছে। আর ওখানে গিয়ে বলে, কেউ তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন? বলে, জল তুলবো কি দিয়ে, দড়িও নেই বালতিও নেই। অর্থাৎ তারা দড়ি আর বালতিটাকে লুকিয়ে রেখেছিল এই তার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। সেই জন্য ত্রিপাময়ী দেবী কিচ্ছু বললেন না। তিনি একটু হেসে বললেন, বলে, কেন, তোমার তো হরি আছে, তুমি বিনা দড়ি বিনা বালতিতে জলটা তুলে নাও না, তোমাকে হরিকে বলো। তিনি কিন্তু হেসে কোনো জবাব না দিয়ে, পাশে ছিল কলা গাছ, কলা গাছের গায়ের থেকে ফুলের থেকে ছিলকা বড় বড় লম্বা লম্বা করে ছিঁড়লেন। ছিঁড়ে সেগুলোকে গিট দিয়ে দিয়ে একটা দড়ি বানালেন। তো গড়িটা বড় খুব একটা করতে পারেননি, যাই হোক করে কলসিটা গলার সঙ্গে বেঁধে কুয়োর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আর তারা দেখছেন যে কি আশ্চর্য, এই এত সাহস, কত নিচে জল, আর সে একটা কলার গাছের ছাল দিয়ে দড়ি বানিয়ে তার থেকে জল তুলবে। আর সেটা তারা দেখছেন। দেখা যাচ্ছে যে দড়িটা লম্বা হতে শুরু হলো, কুয়োর ভিতরে দেওয়া হলো, অনেক নিচে জল, সেই লম্বা হতে হতে সেই জলের মধ্যে গিয়ে কলসিটা ডুবলো। মা এক কলসির জল তুলে নিয়ে দড়িটাকে খুলে চলে এলেন। তারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, হরিনামে এত শক্তি, হরিনামে এত বল, যে বিনা দড়ি বিনা বালতিতে একটা কলা গাছের ছিলকে দিয়ে, আর দড়িটা তো লম্বা হয়ে গেল। তখন তারা এসে তার পায়ে পড়েছিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তখন তারাও কিন্তু হরির নামে মেতে উঠেছিলেন। এমনি করে বহু ঘটনা আছে আমার কৃষ্ণা সুন্দরী দেবীর জীবনেও। আবার আমরা যা জানি, যা দেখেছি, আমরা মাতা মনমোহিনী দেবীর ইতিহাসও আমরা পড়েছি। তিনি ছোটবেলা থেকে তার রাধা মাধবের সঙ্গে তার এমন একটা তার আন্তরিকতা ছিল, তিনি কাঁদতেন তাকে দর্শন করার জন্য, তার নাম পাওয়ার জন্য। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তার ভক্তিতে, তার ভালোবাসায়, তার আন্তরিকতাতে, কিন্তু সেই স্বয়ং তিনি এসে তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। তিনি সেই হুজুর মহারাজ, তিনি তাকে স্বপ্নের দীক্ষাও দিয়েছিলেন, এটা আমরা সবাই জানি। তো এই যে 3টি জেনারেশন ধরে এই ভূমিকে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেটা প্রভু আসবেন, কোথায় অবতরণ করবেন। এবং শুধু তাই নয়, তার বাবার দিকটা তো দেখতে হবে। তার বাবার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা কি পেয়েছিলাম, তার বাবার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি ছিল, পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী, যেটা আমরা ব্রজগোপাল দত্তের লেখা এবং আমাদের সত্যানন্দ গুহের লেখা পুস্তক থেকে আমরা তার পিতার বিশেষ পরিচয়টা আমরা পাই। সেখানে তার পিতার চরিত্রটা কেমন ছিল শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর, তিনি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ছিল, তিনি শুধু বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন, তিনি সুদক্ষ পরিচালক ছিলেন, তিনি উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন, তিনি বড় দয়ালু ছিলেন, তিনি খুব পরোপকারী ছিলেন এবং তীক্ষ্ণ ও প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন, সর্বোপরি ধর্মাশ্রয়ী, ভগবত বিশ্বাসী এবং আদর্শ কর্মযোগী। এই ছিল তার বৈশিষ্ট্য চরিত্রের। আর তিনি ছিলেন একজন নামজাদা কন্ট্রাক্টর, তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য কন্ট্রাক্টর ছিলেন সেই পাবনা জেলাতে। এই ছিল তার জীবন। কিন্তু আরও তার বিষয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর কাছ থেকে যেটা শোনা গেছে, যে তিনি কিন্তু আমরা জানি লাহিড়ী বংশের ছিলেন। 5 জেনারেশন আগে পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর 5 জেনারেশন আগে চক্রবর্তী উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রের। ব্রাহ্মণের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্র একটা আছে, আর একটা কাশ্যপ গোত্র আছে, অনেক এছাড়া পদবী আছে, কিন্তু গোত্র কিন্তু দুটো। সেখানে দেখা যাচ্ছে শাণ্ডিল্য গোত্র যারা আছে তারা হচ্ছে একটা হচ্ছে রাঢ়ী শ্রেণী, একটা হচ্ছে বারেন্দ্র শ্রেণী। শাণ্ডিল্য গোত্র হচ্ছে বারেন্দ্র শ্রেণী, বারেন্দ্র হচ্ছে বড় ভাই, আর এই রাঢ়ী শ্রেণী হচ্ছে ছোট ভাই। যার জন্য মা কিন্তু ছিলেন দুজনেই বিপ্র, কিন্তু পিতা যে ঠাকুরের পিতা, তিনি ছিলেন এই শাণ্ডিল্য গোত্রের, তিনি ছিলেন উঁচু শ্রেণীর, আর মা ছিলেন নিচু স্তরের, নিচু শ্রেণীর। সেই জন্য তার গোত্র ছিল কাশ্যপ গোত্র, আর বাবার ছিল শাণ্ডিল্য গোত্র। ঠাকুরের বিবাহ বিধানাতে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যায় যে তিনি কিন্তু এই সমবর্ণের বিবাহের কথা বলেছেন, সেটাকে তিনি মুখ্য করেছেন। সমবর্ণের সাম্যধাজ, অনুলোমে বাড়ায় ঝাঁজ, প্রতিলোমে কুয়ের জনম,
রাষ্ট্রসহ জাতির জম। সেই জন্য সমবর্ণের কথা বলছি, তার মধ্যে শ্রেণী তাকে দেখতে হবে। আবার বিপ্রকুলের শ্রেণী আছে, তাই বাবা ছিলেন কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর, আর মা ছিলেন কিন্তু নিচ্চ শ্রেণীর। তাই কিন্তু শ্রী ঠাকুরের আসার ওই জায়গাটা সুযোগ হয়েছে। সেই জন্য ঠাকুর একদিন তার ভক্তকে বলেছিলেন যে শাণ্ডিল্য গোত্রের পুরাণে আমাদের কি লেখা আছে একটু পড়ে দেখাতে কি আমাকে। আমাদের দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, তার প্রিয়পরম পড়ে আমরা সেটা পেয়েছি। তার একটু আমি পড়ে আপনাদের সামনে রাখতে চাই যে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 3 জন শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায়। একজন হচ্ছে ব্রহ্ম শাণ্ডিল্য, দ্বিতীয় হচ্ছেন মহর্ষি শাণ্ডিল্য, আর তৃতীয় তিনি হচ্ছেন বেদ শাণ্ডিল্য। কিন্তু প্রথম এবং তৃতীয় কিন্তু এরা গোত্রকারক নয়। গোত্রকারক হচ্ছেন একমাত্র দ্বিতীয় যিনি মহর্ষি শাণ্ডিল্য, তিনি গোত্রকারক। তার শাণ্ডিল্যের গোত্রের কি বৈশিষ্ট্যের পরিচয়টা দিচ্ছেন, সেখানে বলছেন যে তাই শাণ্ডিল্য গোত্রের নামই তার সৃষ্টি হয়েছিল। তার স্মৃতিতে আছে গুরুভক্তি, পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং সেবা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নারীর বৈশিষ্ট্য, গৃহস্থাশ্রম, তাহার আহার শুদ্ধির প্রয়োজন এবং মোক্ষলাভ ও তার উপায় ইত্যাদি বিষয় দেওয়া আছে সেই কিন্তু শাণ্ডিল্য গোত্রের মধ্যে, মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মধ্যে। এছাড়াও আছে কলিযুগের শেষ ভাগে পৃথিবীতে যে ভয়াবহ বিকৃতির সৃষ্টি হবে, যার ফলে ঘটতে পারে অনেক বিপদ, দুর্বিপাক ও বিপর্যয়, সেসব কথা কিন্তু তাতে লেখা ছিল নিখুঁতভাবে। আর শাণ্ডিল্য গোত্রের সংহিতাতেও আছে ভক্তিভাব, বর্ণাশ্রম ধর্ম, শিক্ষা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ, অসৎ নিরোধ, সুবিবাহ, সদাচার, গুরুভক্তি, গুরুর আচারে আচরবান হওয়া, গুরুর কাছ থেকে কিছু না নেওয়া, গুরুকে না খাইয়ে কিছু না খাওয়া ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। ঠাকুর এই কথা শোনার পরে দেবীদার কাছ থেকে ঠাকুর তখন বলছেন যে শোনো, ঠাকুর তখন বলছে শোনো, আমি যা বলেছি দেখো, আমি যা বলি তা আমার গোত্র পিতা মহর্ষি শাণ্ডিল্যের উক্তি থেকে পৃথক নয়। আজ দেশ ও সমাজকে সংরক্ষিত ও সংবর্ধিত করতে গেলে, স্বস্তি ও শান্তিতে সুস্থিত করতে হলে এছাড়া অন্য কোনো পথ নাই। কাজে শ্রী ঠাকুরের ভাবাদর্শের মধ্যে আমরা যে পেয়েছি প্রথম 3টে পিলার, একটা হচ্ছে শিক্ষা, দীক্ষা এবং বিবাহ। কাজে বিবাহটা কিন্তু একটা ভাইটাল পয়েন্ট, যেটা আজকে আমাদের প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী পরিবারের এটা খুব গভীরভাবে চিন্তা করার দরকার আছে যে আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিকে কেমন করে পরিচালনা করব, ঠাকুরের সঙ্গে ঠাকুরমুখী কি করে করে তুলব, যাতে তারা যেমন তেমন করে ভুল না করে। ভালো মানুষ আসে কিন্তু বিবাহের মধ্য দিয়ে। সেটাই হচ্ছে ঠাকুর বলতে চাইছেন যে আমাদের সেদিকে কিন্তু খুব যত্ন নেওয়ার দরকার আছে। আমরা সৎসঙ্গ করছি, ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছি, ঠাকুরের প্রেমের কথা শুনছি, তার দয়ার কথা শুনছি, কৃপার কথা শুনছি, কিন্তু আমাদের তার সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়ে, তার সঙ্গ করার মধ্য দিয়ে আমাদের সেই ঠাকুরত্বকে যদি জাগিয়ে তুলতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের এসব কিছু বৃথা হয়ে যাবে। কাজেই আমরা সবসময় চেষ্টা করব যাতে আমরা তার মনের মতন হয়ে উঠতে পারি। তারটা ঠাকুর যেটা আমাদের সৎসঙ্গ দেওঘর আশ্রম, সেটা তো দেবালয়, সেটাখানে কি হয়, সেটা তো সংশোধনাগার। সে সংশোধনাগারে কত মানুষ এসেছেন, অপাঙ্গিত, কত অসভ্য, কত দুর্বৃত্ত, কত মাতাল, তারা এসেছেন। তাদের কিন্তু ঠাকুর ভালোবাসা দিয়ে তিনি তাকে সুস্থ করেছেন, সুন্দর মানুষ করে তুলেছেন। ঠাকুর এবার তো খালি হাতে আসেননি, তার হাতে ছিল প্রেম, কোনো অস্ত্র ছিল না। তিনি সেই প্রেম দিয়ে কিন্তু জগৎ জয় করেছেন। যে প্রেমের 2-3টে অনেক ঘটনা আছে, কিন্তু আমার সময়ের মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে। আমি খালি একটু বলি, ঠাকুর যখন পাবনাতে ছিলেন তখন নিরামিষ খাওয়া নিয়ে একটা আলোড়ন হয়েছিল, নিরামিষ খাবো না একটা আন্দোলনও হয়েছিল। কিন্তু শ্রী ঠাকুরের প্রেমে শতাধিক মানুষ একসঙ্গে নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হলেন, ঠাকুরকে কথা দিলেন এসে আমরা আর আমিষ খাওয়ানো করবো না। এটা একমাত্র ভালোবাসার দ্বারা ঠাকুর করেছেন, ঠাকুর ভালোবেসেছিলেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্দাকে দেখেছি 1977-এর কথা বলছি, তখন ফিলান্থ্রপি অফিস দোতলা ছিল। তখন সেই দোতলায় কিন্তু কনফারেন্স হতো, ঋত্বিক কনফারেন্স। তখন সেই কনফারেন্সে গেছি, আমার 76-এ পাঞ্জা হয়েছিল, তো 77-এ গেছি। সেই তখন বর্দা বলছিলেন 2 দিন হতো,
দুদিনের লাস্ট দিন বর্দা আসতেন, যখন এমন দাদা আসেন আমাদের দ্বিতীয় দিন এসে আমাদের আশীর্বাদ দেন, স্মৃতি বর্দা এসে আশীর্বাদ দিলেন। দেওয়ার একটু পরে বলছেন যে আমার একটা কথা অনেক দিন ধরে ভাবছি আপনাদের বলবো, তা আপনাদের অনুমতি ব্যতি রেখে তো বলতে পারি না, আপনারা যদি বলেন তাহলে অনুমতি দেন, তাহলে আমি কথাটা বলতে পারি। তখন সবাই হাত উঁচু করে আমরা বলেছিলাম আগে আপনি দয়া করে বলেন। তিনি বলবেন তো ভাগ্যের কথা। তখন বলেছিলেন ঠাকুর কোনো নেশা পছন্দ করতেন না, আপনারা যারা বিড়ি সিগারেট খান তারা যদি দয়া করে ছেড়ে দেন তাহলে ঠাকুর খুশি হবেন। ঠাকুরকে খুশি করাই তো আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেদিন স্মৃতি বর্দার কথায় ওই কনফারেন্সে হল ভর্তি মানুষ, বহু মানুষ সিগারেট খেত, তখন আমিও খেতাম। সেই সময় সবাই কিন্তু সম্মেলনের পরে শেষ হওয়ার পরে বর্দা বলেও দিলেন নিচে ফিলান্থ্রপির ওই ডান দিকে সিঁড়ির গোড়ায় রাখা আছে একটা ড্রাম, সবাই যদি যা আছে পকেটে সব ফেলে দেন, আজকে আর কোনোদিন খাবো না এই প্রতিজ্ঞা করে যান। সিসি বর্দার একটা কথাতে ছেড়ে দিয়েছিল। গভর্নমেন্ট কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করছে যে স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস ফর হেলথ, এটা শরীরের পক্ষে ভালো না, এটা খেলে ক্যান্সার হয়, কিন্তু মানুষকে শোধরাতে পারেনি। কিন্তু আড়াই অক্ষরে প্রেম ভালোবাসায় কিন্তু সব হয়, সেটা কিন্তু হয়েছে। আবার দেখেছি যখন সিসি দাদা বললেন 100 করে দীক্ষা দিতে হবে টার্মে 2006-তে, প্রত্যেকে দিয়েছে। এর আগে কিন্তু দীক্ষা সম্বন্ধে কোনো আলোড়ন ছিল না, তো 10 জন 20 জন হলে আমাদের কাজ শেষ হতো। কিন্তু দাদা বলার পরে কিন্তু তাকে খুশি করার জন্য, কারণ ঠাকুর 10 কোটি মানুষ চেয়েছেন, দাদা বলেছিলেন 100 করে যদি দেন তাহলে আগামী 25 বছরে আমরা 10 কোটিতে পৌঁছতে পারবো। আবার বাবাইদার জীবনেও তাই দেখেছি, তিনি 2014-তে আমাদের সবাইকে দিয়ে 1000 একটা টার্মে দীক্ষা করিয়েছেন। আমরা কোনোদিন ভাবিনি, কোনোদিন করিনি। তার দয়াতে, তার ভালোবাসায়, তাকে খুশি করার জন্য কিন্তু পড়া হয়ে গেছে। যাই হোক, আমার কথা এখানে সমাপ্ত করতে এই জন্য যে সময় আমার শেষ। আমি প্রত্যেকে সুস্থ স্বাস্থ্য সুদীর্ঘ জীবনের কামনা করি। সবাই ভালো থাকেন, সবাই আনন্দে থাকেন, সবাই ঠাকুরের মনের মানুষ হয়ে ওঠেন, এগুলি বলছি, শেষ করছি। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। আপনি যা বললেন আমার কাছে ভাষা নেই আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গকে সম্বোধন করার মতো। কারণ আপনি প্রিয় পরমের দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, আপনি পিতৃদেবের সঙ্গ লাভ করেছেন, আপনি পঞ্চম পুরুষ লীলা দেখছেন। তা আপনাকে কোন ভাষায় আমি সম্বোধন করবো আমি জানি না। তাও আপনি যেইভাবে বললেন তার প্রতি নিজের মনে প্রেম জাগানো, কেমন করে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা লাগে, সেই কথাগুলো শুধু শুনে আনন্দ উপভোগ না করে চেষ্টা করবো চরিত্রের চরিতার্থ করার মতো। খুব ভালো থাকেন। পরমদয়ালের রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গনিষ্ঠচ্ছল মঙ্গলম এবং সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। আপনি খুব ভালো থাকেন, আরো অনেকদিন এইভাবে আমাদেরকে প্রিয় পরমের কথা বলে যান। জয় গুরু দাদা। এখন এগিয়ে যাব সঙ্গীতের জন্য। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি আহ্বান জানাবো শ্রীমতী শ্রীলা ঘোষাল মাকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু। ठाकुर जी मेरे परमा दयाल, ठाकुर जी मेरे परमा दयाल, परमा करुणा घन सत्य निरंजन, परमा करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, ठाकुर जी मेरे परमा दयाल। सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भय हारी, सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भय हारी।
जीवन आधार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परमादयाल शुभद पालक अभयनायक प्रीति विनायक श्रेय विधायक शुभद पालक अभयनायक प्रीति विनायक श्रेय विधायक आलक उज्ज्वल पावक पुरुष आलक उज्ज्वल पावक पुरुष पुरुषोत्तम प्रभु देवदाता प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परमादयाल ठाकुर जी मेरे विशिष्ट पाली अपुरयमान जीवन प्राण केंद्र परमाधार विशिष्ट पाली अपुरयमान जीवन प्राण केंद्र परमाधार भुवन विभूषित करुणापार भुवन विभूषित करुणापार सनातन इष्टना अमृताधार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परमादयाल ठाकुर जी मेरे परमादयाल परमा करुणा घन सत्य निरंजन परमा करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परमादयाल ठाकुर जी मेरे परमादयाल जयतु नमः देव विशाल जयतु नमः नाथ कृपाल जयतु नमः परम दयाल जय गुरु জয় গুরু মা, জয় গুরু। অপূর্ব। যতবারই আপনার সঙ্গীত আমরা শুনি ততবারই মুগ্ধ হই। আজও প্রতিবারের মতোই আমরা মুগ্ধ হলাম আপনার সঙ্গীত পরিবেশনায় পরম দয়ালের আতুল চরণে। আপনার এবং আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন নিষ্ঠচ্ছল এবং মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। আপনি খুব ভালো থাকেন। জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु माँ। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बोकारो से श्रद्धेय सुरेंद्र भवानीपुरी दादा। मैं दादा को आह्वान करता हूँ एक संगीत परिवेशन के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। और बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे खबर करके आज भजन गाने के लिए पहला बार मैं धनबाद में प्रवेश कर रहा हूँ। आप सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु दादा। भादो महीना का ठाकुर का जन्म महीना और
अगर एक सोहर ना हो, सोहर जैसा ही है। तो जन्म जो है ठाकुर जी का जन्म है तो सभी तरह का खुशियां लोग मनाते हैं। मैं भी एक चेष्टा कर रहा हूँ। अरे ना जेकरा नयनवा से हो जेकरा नयनवा पर नाचला जहनवा खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। जेकरा नयनवा पर जेकरा नयनवा पर जेकरा नयनवा पर नाचला जानवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। झूमे लागल धरती झूमेला आसमानवा। झूमेला आसमानवा। झूमे लागल धरती झूमेला आसमानवा। झूमेला आसमानवा। साधु संत अइले करेला दर्शनवा। साधु संत अइले करेला दर्शनवा। सगरे हिमायतपुर में वो सगरे हिमायतपुर में सगरे हिमायतपुर में बाजला बजनवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। जेकरा नयनवा से जेकरा नयनवा से नाचला जानवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। भादो शुक्ल नवमी तिथि 14 सितंबर 14 सितंबर 7:05 पर भैल शुभ अवसर। 7:05 में अइले शुभ अवसर। ताही घड़ी प्रगटल ताही घड़ी प्रगटल कृपा निधनवा। खेलन लागा रे हो खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। खेलन लागा रे ठाकुर धैले नर के तनवा। जेकरा नयनवा से जेकरा नयनवा से
नाचला जानवा खिलन लागा रे ठाकुर धैले नरकतनवा। माता मन मोहिनी के पूरल सपनवा हो पूरल सपनवा। माता मन मोहिनी के पूरल सपनवा पूरल सपनवा। पिता शिव चंद्र चक्र वर्ती सजनवा हो पिता शिव चंद्र चक्र वर्ती सजनवा। नर रूप नारायण अइले हो नर रूप नारायण अइले उन्हीं के भवनवा खिलन लागा तो खिलन लागा रे ठाकुर धैले नरकतनवा। जेकरा नयनवा पर जेकरा नयनवा पर हो जेकरा नयनवा पर नाचला जानवा खिलन लागा रे ठाकुर धैले नरकतनवा खिलन लागा रे ठाकुर धैले नरकतनवा खिलन लागा रे ठाकुर धैले नरकतनवा। जय गुरुदादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम लोग सभी मुग्ध हुए आपके संगीत परिवेशन से। आप जो हमारे पड़ोस शहर से आए हैं मेरे बुलाने पर, बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही आनंद उपभोग किए हम लोग आपके संगीत, आपके भजन के माध्यम से। और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप इसी प्रकार हमारे साथ रहेंगे और अपने भजन से हम सभी को मुग्ध करेंगे। परम दयाल के रातुल चरणों में आपका एवं आपके परिवार पारिपार्श्विक में प्रत्येक का सर्वांगीण इष्टछल मंगलमय जीवन प्रार्थना करता हूँ। दादा आप सुखमय रहें, आनंदमय रहें। जय गुरु दादा। जी दादा जय गुरु। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। জয় গুরু। এখন আমরা এগিয়ে যাব কিছু ইষ্ট প্রসঙ্গের জন্য। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি আহ্বান জানাবো পরম দয়ালের দীক্ষাদাতা কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী ষষ্ঠীপদ মাহাতো দাদাকে। জয় গুরু দাদা। হ্যালো, জয় গুরু দাদা, আপনার সময় 15 মিনিট। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমার জীবনের আনন্দ ঘন মুহূর্ত প্রতিদিনেই থাকে, তবু আজকে বিশেষ করে আমি খুশি এই জন্যই যে আমাদের শ্রদ্ধেয় অসীম দাও আছেন, আর ওনার পাশেই আমি একটু আসতে পেরেছি। তার জন্য রিভু বাবুর কাছে ঠাকুরের কে প্রার্থনা করি রিভু বাবুর জীবন, তার দক্ষতা আরো বাড়ুক। আমরা সবসময় প্রত্যেকের মঙ্গল চাই, কিন্তু মঙ্গলটা যিনি করেন তাকে যদি না চাই তাহলে আমার মঙ্গলটা হয় না। मंगल हम लोग करते हैं, चाहते भी हैं, मगर मंगल कौन देगा भाई? दुकान का पास अगर नहीं जाएंगे तो मेरे को दुकानदार कभी नहीं सामान देगा। अगर नहीं जाना है तो ऑनलाइन करके मंगाने होगा, तब मेरे घर में सामान आएगा। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी का आज जो सत्संग हो रहा है, ये हम लोग जैसे ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन सब्जी मंगाते हैं, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी को हम लोग ऑनलाइन में मंगा रहे हैं। बाजार जाने का जो गाड़ी लेके पैदल झोला लेके जो मजा है
वो मजा नहीं है, मगर मेरे को सब्जी मिल रहा है, मेरे को सामान मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये उनका दया है, दादा का दया है, जो आज हम लोग एक साथ दक्षता के साथ इतने सारे आदमी मिल रहे हैं। आज नेपाल के, भूटान के, बांग्लादेश के, बारिशाल के, नदिया के, बेंगलुरु के, ये रिभु बाबू इतना कनेक्टेड किया, हमको तो आश्चर्य लगता है। हम सत्यदा को बोले एक दिन, हम रिभु का बाबूजी को बोले कि भाई ये कैसे हुआ, ये योग सूत्र कैसे हुआ? हम तो चला साथी में पढ़े हैं कि आदमी दो प्रकार का होता है, एक ठो को बोला जाता है माछी मानुष और एक मधुमाक्षी। মাছি মানুষ থেকে আমরা সাবধান থাকতে পারি না, हम लोग सावधान नहीं रह सकते माछी मानुष से। माछी मानुष हम लोग खाना को कितना झांप के रखते हैं, कितना को, फिर भी दो एक ठो मक्खी आ ही जाता है, मक्खी आ ही जाता है घर में, और मेरे जो पैजनिया चीज है वो छोड़ के ही जाते हैं। ये नियम है, ये हमारे ठाकुर जी का चला साथी में शायद 122 123 ऐसा कुछ बानी है, उसमें लिखा है। तो हम लोग को जीवन में दक्षता हासिल करने के लिए ठाकुर जी आरेख तो बात बोले, मक्खी दो प्रकार है, तो ये जो मच्छी है मधुमक्खी है, उसका बोल रहे हैं ठाकुर जी बोले हैं कि उसमें हुल रहता है, उसमें कांटा रहता है, उसमें अगर डंस देगा तो आपका जीवन में आपका कुछ क्षण के लिए कुछ क्षण के लिए आपका शरीर में दर्द होगा, काफी पीड़ा होगा। तो अभी हमारे सामने हमारे साथ ठाकुर जी जो बोला है दोनों प्रकार का है, मगर हम लोग कोशिश करेंगे, जीवन में कोशिश करेंगे कि ये जो मक्खी है इसमें मधुमक्खी का जो डंक है वो भी हम सहन करेंगे, क्योंकि उसमें मधु ही मिलेगा, उसमें कभी गलत चीज नहीं मिलता है, उसमें जब भी मिलेगा वो मधु आहरण करता है, और मधु का डंक खा के भी आप अगर उसको आहरण करते हैं तो आपको मधु मिलेगा। रिफू बाबू इसलिए ये बात तो मेरे दिल में आया, मन में आया कि ठाकुर जी का एक तो बात बानी भी है, बोले हैं पाड़ापड़शी निपात जाबे তুই বসে সুখ খাবি বুঝি, যা ছুটে যা ওদের কাছে উড়াই যে তোর বাঁচার পুঁজি। तो हम कोशिश करते हैं, हमारे श्रद्धेय दादा माँ हमारे घर में जो है, हमारे मंदिर में जो है, हमारे पड़ोसी में जो है, उसको देखभाल करने का, उसको सोचने का। आज हम जान रहे हैं, आज भी हम लोग को शायद मंदिर में मीटिंग हुआ, पर कल भी बोले थे, परसों भी बोले हैं। तो ठाकुर जी का एक तो बानी भी है, जो श्रेयजन को श्रद्धा नहीं करता है, जो श्रेष्ठ जन को श्रद्धा नहीं करता, उसको जीवन में श्रेष्ठता के लिए जितनी कोशिश करता है उतने टुवर्ड्स डाउन में जाता है। श्रेष्ठता पाने के लिए जितने वो आप अपर कोशिश करते हैं उतने धीरे धीरे नीचे जाता है। आज शायद हमारे सत्संग विहार धनबाद में मीटिंग भी था, कुछ आदमी गए भी थे, मेरे घर में विशेष काम था, कुछ गेस्ट आए थे, जिसके चलते जाने नहीं पड़ा, मैंने जाने नहीं पाए, कुछ बोले भी नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, और कोशिश भी हम भी फोन नहीं किए, क्योंकि दिन भर सत्संग का और भी सत्संग था, अभी सत्संग और चल रहा है। और जानते हैं तो जीवन में पाना अगर है, पाना तो है ही है, ठाकुर जी बोले सत्संग
सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, सतनाम मनन करो, सतगुरु का शरणापन्न हो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं हमको, क्यों सोचना है, मैं एक दिन काम करते जाऊंगा। उसमें तो कहूँ लिखा हुआ नहीं, ठाकुर जी नहीं लिखे कि स्वच्छता नहीं या सदाचार पालन करने से आपको नहीं मिलेगा, वो अलग बानी है। स्वच्छता नहीं पालना उन्नति पे चढ़ना, वो अलग बानी। मगर जजन जजन इष्टविति जो करते हैं, सत्संग, सतगुरु और सतनाम जो मनन करते हैं, उसका जीवन में उन्नति अवधारित है। आज जो परिस्थिति है, उन्नति तो छोड़िए, अवनति तो छोड़िए, जीवन का जो पाना है, जिसके लिए होड़ लगा हुआ है, दौड़ रहा है, उसमें छोटा है, बड़ा है, धनी है, दरिद्र है, शिक्षित है, अध्यक्ष है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, ये सब पाना चाहते हैं। मैं भी पाना चाहता हूं। मैं पाना किस लिए चाहता हूं? मैं पाना चाहता हूं इसलिए कि ठाकुर जी को धर के पाए, ठाकुर जी का नियम से चल के पाए। नहीं एक दिन आऊं और बोले भाई ये सब मेरा है, ये तो जमींदार वाला बात हुआ, ये तो दिन का बात नहीं हुआ, दिल का बात नहीं हुआ, हृदय की बात नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, ऐसा नियम है कि जो एक दिन आता है ना वही सब ले लेता है। ऐसा जीवन में नहीं होता है। तिल तिल करके, एक एक दिन करके, ठाकुर जी को प्रेम करके, भालोबासा करके, तब ठाकुर जी से उसका प्रेम होता है। एक दिन जो आया, पहले दिन, ये तो नहीं है, ये तो कोई ऐसा नहीं कि क्या प्रेम करके 10 साल से प्रेम करके उसके बाद शादी की, ये नहीं हो ऐसा। हम दीक्षा लिए, वो भी ठाकुर जी का दया से दीक्षा मिला, उसका बाद उनका दया से हमको धीरे धीरे जय जन जय जन इष्टविति को समझने में समय लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बोले नहीं हम आए, हम तो आज दीक्षा नहीं, आज सब जितना है सब नीचे रहिए, और हम तो दीक्षा ले लिए, ठाकुर जी मेरा हो गया। ठीक है, ठाकुर जी बोले जिस दिन से दीक्षा लिए उस दिन से आप कर्मी हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसी दिन से आप कर्मी हैं। मगर ये नहीं है पिता श्रद्धा माएटान, ये नहीं, कभी नहीं होता है। ये ठाकुर जी कभी नहीं बोला, श्रेष्ठत्व को जो श्रद्धा नहीं करते हैं वो श्रद्धावान हो ही नहीं सकता है। आज हमारे रिभु बाबू की बात हाड़ हाड़ में एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं हाड़े हाड़े टेर पाए, वो समझे हैं, जाने हैं कि कैसे करके श्रद्धा पाया जाता है, कैसे करके आदमी प्रेम करते हैं, कैसे करके प्यार होता है, कैसे करके उसको लिया जाता है और कैसे करके रखा जाता है। खाली लेने से नहीं होगा। कोई आदमी दे दिया हमको, हीरा दे दिया, हम क्या करेंगे हीरा लेके? हीरा लेके हम क्या करेंगे? क्योंकि हीरा का वैल्यू, हीरा जो है, हीरा क्या है, हीरा कितना वजन होता है, उसका कीमत कितना है, मैं नहीं जानता हूँ। हीरा दिए और हीरा ले जाके बैगन का बटखरा में हम खड़ा कर दिए। क्यों खड़ा किए बैगन का बटखरा में? क्योंकि हीरा का वैल्यू हम नहीं जानते। श्री श्री ठाकुर जी का सब दीक्षा, श्री श्री ठाकुर जी का काम, श्री श्री ठाकुर जी का कर्म अगर नहीं समझे ये बात तो फिर कुछ समझना ही नहीं उसको, नहीं बार वो नहीं समझेगा कभी, क्योंकि हीरा का कीमत वो नहीं समझता। श्री श्री ठाकुर जी आज पूरे दुनिया में ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई आदमी है जो ठाकुर जी को धर के, ठाकुर जी का प्रेम करके वो पाया नहीं। आंकू पाकू कोरते হবে ना, ठाकुर जी लिखे आंकू पाकू कोरते হবে ना। तो ये आंकू पाकू जो करना है, जो इधर उधर करना है, इसको डांटना है, उसको भगाना है, उसको रखना है, हम बोले ठाकुर जी का समय में हेमदा ठाकुर जी का बॉडी में उल्टी कर दिया था, ठाकुर जी उसको फेंक दिए क्या? ठाकुर जी उसको फेंक दिए क्या? नहीं, ठाकुर जी उसको रखें, अपना शरीर धोए, उसको धोए, और ठाकुर जी का जो काम है प्रेम करना, क्योंकि सत्संग चाहता है मनुष्य, सत्संग चाहता है मनुष्य। अगर मनुष्य नहीं रहेगा सत्संग के क्या वैल्यू है? ठाकुर जी खुद बोले। आज हम लोग को जीवन में ऐसा एक समय आया है, ऐसा एक दिन आया है कि हम एक दूसरे के होड़ में हैं। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे दादा, मेरे माँ, मेरे रिक्वेस्ट है, मेरे जीवन में जो घटना है, मेरे जीवन में जो पाना है, मैं बहुत पाया, और ये एकमात्र परम परमेश्वर श्री ठाकुर जी के चलते पाए।
कितना आदमी दौड़ रहा है इधर उधर, ठाकुर जी पहले से बना के रख दिया, बना के रख दिया कि आप मेरे आइए और मेरे साथ रहिएगा। आज से कितना दिन पहले, कितना समय से श्री ठाकुर जी को देख रहे हैं, श्री बड़दा को देखे, बड़दा प्रणाम करके, बड़दा को प्रणाम करके बड़दा प्रणाम साथ ही साथ करते थे, और एक तरफ झुक जाते थे मुंडी, एक तरफ झुका तो समझ गए आपका जो काम है वो डेफिनेट होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं। आज ठाकुर जी का दया से दादा बनाए उनका सेवक, तो इस सेवक का काम है सेवा करना, किसी के साथ कोई तुष्टि नहीं, कोई पुष्टि नहीं, किसी को लेके चलना नहीं, सेवा करना सिर्फ आपका काम। वृक्ष लगा दिया है, पानी देते रहिए, फल आपको तो प्राप्ति है। ठाकुर जी तो कभी बोले नहीं कि नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल। ठाकुर जी नो का ना सुंदरी बधू जार ना हो जार साला अलक्षी तार घरे से घर करेছে काला, तो ना जिसका है जीवन में, नहीं उसको हम नहीं रखेंगे, नहीं उसको हम उससे बात नहीं करेंगे, नहीं उसको हम पूछेंगे नहीं, नहीं जिसका जीवन में है उसका जीवन चलता ही नहीं। हमारे रिभु बाबू इतना सुंदर से सजाया इस सत्संग को, उस सुंदरता को भी, क्योंकि अभी बोले नहीं, जो सुंदरता का भीतर भी आदमी को, जो मच्छी है, मक्खी है, उसको काम है गंदा जगह में बैठ के उड़ के फिर जाके गंदा दूसरे को देना। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे, मधुमक्खी का साथ देंगे, जो हमको डसने से भी अच्छा चीज मिलेगा, कभी खराब चीज नहीं। हमारे लगता है कि समय हो गया है रिवाऊ का। मेरे तरफ से, मेरे अपने तरफ से उनका जीवन में ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि उनका जीवन का सर्वांगीण मंगल हो, और वो मंदिर में धनबाद सत्संग विहार जहाँ केंद्र है, क्योंकि कील को हम लोग सबको हर आदमी मानते हैं, मेरे जैसे घर में पिता है वैसे धनबाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इंटर डिस्ट्रिक्ट में धनबाद मंदिर है, और हम लोग सबको ही कर्मी है। कर्मी सिर्फ सभापति ऋतिक नहीं, कर्मी सिर्फ जाजक नहीं, कर्मी सिर्फ अधूर्ज नहीं, कर्मी माने बाबा बोले थे कि कर्मी माने प्रतिदिनेर कर्मी, दिन सेवक दिन सेवक। ठाकुर जी लिखते थे दिन सेवक, तो हम का उससे बड़े हैं भाई। आप जैसा सेवा कर रहे हैं, आपके परिवार, आपके पिता माता मेरे बहुत करीबी है, हृदय से हम चाहते हैं कि उनका जीवन खुशी से भर जाए। उनका जैसे हर बेटा अगर खुशी देता है तो पिता माता का खुशी होता है, खुशी रहें। और हमारे साथ हैं हमारे श्रद्धेय असीमदा ठाकुर परिवार के जितने दादा हैं, माँ हैं, क्योंकि दादा बंगला में बोले थे, दादा हमको बोले थे कि आप हिंदी में बोलिएगा, तो इसलिए हिंदी बोलना जरूरी हुआ। इसलिए सबको भाषा भाषी छोड़ के हम लोग ठाकुर जी के प्रेम करके और अपने प्रेमी बनेंगे, यही मेरे सबका ठाकुर जी से प्रार्थना। इसकी चलन में चले। जय गुरु री बाबू, जय गुरु दादा, सबाई জয় গুরু দাদা। খুবই সুন্দরভাবে আপনি পরম দয়ালের বাণীটা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, খুব ভালো লাগলো। আমারও নিজস্ব একটা পছন্দের বাণী আছে প্রিয় পরমের, অনুশ্রুতি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তত্ত্ব অধ্যায়ের বাণী সংখ্যা 20। চুলকিয়ে যে কু খুঁজে নেয় মাছি মানুষ তারই বলিস, কু হতে যে সু বেছে নেয় মৌমক্ষী তারই জানিস। তো আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেই বাণীটা আমার মাথায় এসে ঠোকা মারলো। খুব ভালো লাগলো। পরম দয়ালের রাতুল চরণ আপনার এবং আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। আপনি খুব ভালো থাকেন।
জয় গুরু। এখন আমরা কীর্তন শুনে নেব। কীর্তনের জন্য আমাদের সাথে পল্টন রনিদা শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন না, তাই চন্দন দাকে আমরা বিশেষ করে আহ্বান জানিয়েছি এখন একটা কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। আমি পল্টন দাকে পরে ডেকে নেবো, আগে চন্দন দার কাছে আমরা একটা কীর্তন শুনে নেব। এখন আমি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য আহ্বান জানাবো পরম দয়ালের যাজক কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী চন্দন কুমার শ্রীবাস্তব দাদাকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু ভাই। জয় গুরু। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। পতিত পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব, প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। বেনি নয়নরু বহি যাওছি রে, বেনি নয়নরু বহি যাওছি রে, মিলন আকুল আনন্দ সুরে, মিলন আকুল আনন্দ সুরে। ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন। বৃন্দাবনে বংশী রাধারে ডাকিব, বৃন্দাবনে বংশী রাধারে ডাকিব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন। বৃন্দাবনে বংশী রাধারে ডাকিব, বৃন্দাবনে বংশী রাধারে ডাকিব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। ঝরুছি অমৃত নাম প্রেম বারি, ঝরুছি অমৃত নাম প্রেম বারি। বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি, বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি। তনু মন প্রাণ নব শ্রী হরণ, তনু মন প্রাণ নব শ্রী হরণ। প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব, প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। তনু মন প্রাণ নব শ্রীহরণ, তনু মন প্রাণ নব শ্রীহরণ। প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব, প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। গাওরে দয়াল দয়া হৃদ খোলি, গাওরে দয়াল দয়া হৃদ খোলি। দুঃখ বেদনা দূরে যাও চালি, দুঃখ বেদনা দূরে যাও চালি।
परम पितारे डाको प्राण भरे परम पितारे डाको प्राण भरे विश्व पितारे डाको प्राण भरे विश्व पितारे डाको प्राण भरे निर्भरे धर निर्भय हेब निर्भरे धर निर्भय हेब एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव परम पितारे डाको प्राण भरे परम पितारे डाको प्राण भरे विश्व पितारे डाको प्राण भरे विश्व पितारे डाको प्राण भरे परम पितारे डाको प्राण भरे परम पितारे डाको प्राण भरे विश्व पितारे डाको प्राण भरे विश्व पितारे डाको प्राण भरे भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन वृंदावने बंशी राधारे डाकिब वृंदावने बंशी राधारे डाकिब एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। সত্যি আমরা আনন্দিত হলাম আপনার কীর্তনে, আমরা পরমানন্দ লাভ করলাম আপনার কীর্তনে। মনমুগ্ধকর। পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন নিষ্ঠচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। আপনি খুব ভালো থাকেন, আনন্দে থাকেন। আর আপনি যে হঠাৎ করে আমাদের ডাকে সাড়া দিলেন তার জন্য আমরা সত্যি অনেক আনন্দ পেলাম। জয় গুরু দাদা। এখন আমরা আরো একটা কীর্তন শুনে নেব। আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী পল্টন রাওয়ানি দাদা। আমি দাদাকে আহ্বান করছি কীর্তনের জন্য। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু জয় গুরু। অনলাইনে সৎসঙ্গে সবাইকে আনন্দিত রাসা জয় গুরু। আরে কত যুগের পরে আমার দয়াল গেল গো, আরে কত লোকে চিনল কত চিনতে নাই পারে গো। আমার সৎ নামের দীক্ষা নিয়ে কত ভালো যে হলো, সৎ নামের দীক্ষা নিয়ে ভালো যে হলো, সেই নামেতে দেখো ভাই জগৎ মাতিল। সৎ নামের দীক্ষা নিয়ে কত ভালো যে হলো, সেই নামেতে দেখো ভাই জগৎ মাতিল। কত যুগের পরে আমার দয়াল এলো গো, সেই নামেতে দেখো ভাই জগৎ মাতিল গো। আরে আগে এলেন গৌরাঙ্গ রূপে, পরে রাম কৃষ্ণ রূপে গো। আগে এলেন গৌরাঙ্গ রূপে, পর রাম কৃষ্ণ রূপে গো। আমার কলির শেষে সৎ নামে আনিল, কলির শেষে সেই নামে আনিল, সেই নামেতে দেখো ভাই জগৎ মাতিল। কলির শেষে সৎ নামে আনিল, সেই নামেতে দেখো ভাই জগৎ মাতিল। কত যুগের পরে আমার দয়াল এলো, কত যুগের পরে আমার দয়াল এলো। আর ঠাকুর আমার নিয়ে এলেন যজন যজন ইষ্টভৃতি গো, আর ঠাকুর আমার নিয়ে এলেন যজন যজন ইষ্টভৃতি গো। আর সস্তায় আনি সদাচার পালন করো গো। আর সৎসঙ্গে আসা যাওয়া সবাই করো গো, ও ভাই সৎসঙ্গে আসা যাওয়া সবাই করো গো। এই নামেতে দেখো ভাই জগৎ মাতিল, সৎসঙ্গে আসা যাওয়া সবাই করো গো। সেই নামেতে দেখো ভাই জগৎ মাতিল। কলি যুগের এই নাম ঠাকুর যে আনিল,
আরে কত যুগের পরে আমার দয়াল আইলো, কত যুগের পরে আমার দয়াল গেলো, কত যুগের পরে আমার দয়াল গেলো। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি জয় গুরু জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুবই সুন্দর, ছোটর মধ্যে আপনি অসাধারণ কীর্তন পরিবেশন করলেন। ঠাকুরের যজন যাজন ঈশ্বরভীতি সবের মহিমা বুঝিয়ে দিলেন নিজের কীর্তনের মাধ্যমে। পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। আপনি খুব ভালো থাকেন, আনন্দে থাকেন, আর নিজের সঙ্গীত এবং কীর্তনের মাধ্যমে আমাদেরকে এইভাবে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ করে দেন। জয় গুরু দাদা। জয় 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 গুরু। এখন আমরা আজকের এই মহতী সৎসঙ্গে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন জয় রাধে কীর্তন পরিবেশন করার জন্য আমি আহ্বান জানাবো শ্রদ্ধেয় লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়কে। আর তারপরেই পুরুষোত্তম জয়ধ্বনি দিয়ে আজকে সৎসঙ্গের শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন শ্রীমান স্বস্তিক মজুমদার। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 মনে সদা ঠাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। কারণে মন ঠাকুরি বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম শিবের মূলয় ময়ালয় কারণে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। কারণে মন ভাবের আশা ভজপা নামে করণে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন দিলে তোরা বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে তোরা তারপরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। কারণে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের কারণে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। কারণে মন ভাবের আশা ভজপা নামে করণে। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন দিলে তোরা বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে তোরা তারপরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় গুরু। জয় গুরু।
এখন ধ্বনি দেবে। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की परम पूज्यपाद श्री बरदा की परम पूज्यपाद श्री बरदा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की सत्संगों की सत्संगों की सत्संगों की वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आज वंदे मातृ वंदे अहं कृष्ण देवता वंदे अहं कृष्ण देवता वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु मामा জয় গুরু। আমি শ্রদ্ধেয় লাবণ্য চট্টরাজদা এবং তার পরিবার পারিপার্শ্বিক এবং শ্রীমান স্বস্তিক মজুমদার এবং তার পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গে নিষ্ঠচ্ছল মঙ্গলময় এবং সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। ওনারা সবাই খুব ভালো থাকেন। আর আজকে যারা ভোগ নিবেদন করেছেন তাদের এবং তাদের পরিবার পারিপার্শ্বিকের, আজকে যারা সৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাদের এবং তাদের পরিবার পারিপার্শ্বিকের, আবার যারা উপস্থিত হতে পারেননি তাদেরও পরিবার পারিপার্শ্বিকের সর্বাঙ্গে নিষ্ঠচ্ছল মঙ্গলময় এবং সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। সবাই খুব খুব ভালো থাকেন, আনন্দে থাকেন, আর প্রিয় পরমকে নিজের জীবন কেন্দ্র করে এইভাবেই ইষ্টপথে এগিয়ে চলেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু।